सत श्री अकाल जी। तुसी देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी ते प्रोग्राम हाज़र जवाब लैके मैं सुरभि शर्मा हाज़र हाँ ते मेरे नाल मैं आ जी बारून कौर मान। सुरभि दा भी थैंक यू कि तुसी प्रोग्राम दी ओपनिंग कीती और कल आपां थैंक यू ते सॉरी ते गलबात कीती सी है ना। अज मैनूं इदां लगदा सुरभि आपां ब्याहां दी गल करिए, हालांकि ना ब्याहां दा जिहड़ा सीजन आ वो खत्म तां हो गया, ठीक है, पर इस सीजन दे दौरान लोकां नूं बड़ियां सारियां दिक्कतां आईयां, बड़ियां सारियां परेशानियां दा सामना करना पिया है ना। शायद सब तो वड्डी परेशानी यह सीगी कि वाधू खर्चा हो गया। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ 1-2 ਦਿਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ। मतलब एक बंदे का खर्चा जो कुल मिला के कह लीए तो 10,000 तो घट तो आने वाला। बिल्कुल। और तुसीं ये गल देखो कि पहला ये हुंदा सीगा कि आ कपड़े नानकियां दे फंक्शन ते पा लए आ कपड़े दादकियां दे फंक्शन ते पा लए है ना, आ कपड़े फ्रेंड्स विच पा लए। हुण की होण लग गया, हुण तां फोटोज पोस्ट हो जांदियां, फोटोज नूं अपलोड करन तो बाद सानू टेंशन होण लग जांदी है कपड़े तां सारियां ने साडे देख लए आ। सो ये साडा एक खर्चा सचमुच तुहाडी गल ठीक है कि वड्डे पद्धर ते वध गया और फंक्शन भी बहुत वध गए, बहुत ज़्यादा। फोटो की तुसीं गल कर रहे हो, अजकल तो सच्ची बहुत ज़्यादा ट्रेंड च ही है कि मैं फोटो पा लई आ सूट दे विच, सूट नहीं मुड़ के पाना है ना। ते वो रिश्तेदार ने देख लिया ते मैं फिर नहीं पाना, इत्थे देख लिया साडियां मावां सानू कह के थक जांदियां ने, नहीं तो उत्थे नहीं पाया सी सूट, उत्थे पा लिया। मतलब असीं एक हिसाब दी नहीं इस टोर पिछे कह लीए कि ना अपना किन्ना अपना पैसा बर्बाद कर लैंदे आपां, एक होर नवां सूट सवांदे आ, फिर वो पांदे आ, फिर वो दिखांदे आ। एक होर दिक्कत भी आ जाती है, जे वही सेम सूट किसी होर ने पा लिया फिर तो बिल्कुल भी नहीं पाना। बिल्कुल। और दूसरी गल तुसीं देखो रस्मां दी तुसीं गल कीती ना सुरभि के रस्मां जिहड़ियां आ बहुत ज़्यादा वध गईयां। रस्मां पहिलां भी हुंदियां सीगीयां, माईए पहिलां भी लगदे हुंदे सी, 5-5 माईए लगदे रहे लोकां दे, 7-7 माईए लगदे रहे, जिन्हों आपां हुण हल्दी दी रस्म दा नाम दे दित्ता आ। हुण एक दिन दी हल्दी दी रस्म दा खर्चा पिछले 5-7 माईयां तो किते गुणा ज़्यादा हो गया, क्योंकि पहिलां माईए ते रिश्तेदार घट आउंदे हुंदे सी, सिर्फ पिंड दे साख संबंधी जां तुहाडे महल्ले दे लोक आउंदे हुंदे सी, नॉर्मल कपड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ है ना, ਬਹੁਤਾ ਛੰਗਣ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਈਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਉਣਾ। ਬਟਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨਿਖਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ ਹੋਵੋ है ना। 5-7 ਦਿਨ ਹਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਉਹ ਸੀਗਾ ਰੈਮੇਡੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੀਗੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਦੁਲਹਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਲੀਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਟਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਲਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਹਲਦੀ ਵੱਖਰਾ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, ਥੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹਨਾ ਉਦਣ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ। ਫਿਰ ਬੈਂਗਲ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਡੀਜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਥੀਮ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਗਲਸ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰੀਨ ਔਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਲਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਜਰੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਜਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਯਾਰ 2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਜਰੇ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾ। ਅਸੀਂ 500 ਵੀ ਲਗਾ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ, 500-600 ਕੁਛ ਤਾਂ 1000 ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਬੈਂਗਲ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਪਰ इस चीज नूं धक्के दे नाल करना, कर्जा लेके करना, फिर परेशान रहना है ना। कहते कि सारी उम्र निकल गई बाप की अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ते हुए, अंत में मेहमान कह गए कि सब्जी में नमक कम था। ਉਹੀ ਨਾ ਲੋਕੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੋਕੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਉਲਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 1000 ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾਇਆ, 1100 ਦਾ ਪਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1100 ਦਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਨ ਮੰਗਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਕਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਸ ਆ ਨਾ ਉਸਦਾ ਕਲਚਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਾਤਾਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਟ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਆ, ਜਨੇਤ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਪੈਲਸ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੈਲਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਨੋਰਮਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਰੀਜਨਲ ਫਲਾਵਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੋਸਟਲੀ ਫਲਾਵਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਕਵਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਪਕਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੁਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਔਰ ਸਨੈਕਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਲਬਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਪਕਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ 15 ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸਦੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਗੋਭੀ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਸੁੰਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਰੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਲਵਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀ ਖਾਣਾ ਬਣਦਿਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹੀ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮਨ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਐਲਬਮ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਜੀ ਲੱਗੀ। ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਲਬਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਅ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਈ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੈਰਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਹੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦੋਗੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਣੇ ਖਾਣਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਏਗਾ। ਲੈਂਡ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ 20 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਭੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਮਿਠਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲੀਆਂ 1 ਜਾਂ 2 ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਬਥੇਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਔਰ ਬਰਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਗਜਰੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਜਰੇਲਾ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਈ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਂ 4-5 ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਲਏ, 7-7 8-8 ਆਈਟਮਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 4-5 ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਲੇਬੀ, ਰਬੜੀ, ਗਰਮ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ, ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਗਜਰੇਲਾ, 2-3 ਰਸ ਮਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਫਟਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਜਰੇਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਉੱਥੇ 7 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, 7-8 ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਨਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕਾਰਨਰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਮਦਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਮਦਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੁਲਹਨ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੇਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਟੱਚਵੁੱਡ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ। 80,000 ਲਾਤਾ? ਨਹੀਂ, 1.5 ਲੱਖ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਚ ਹੁਣ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ HD ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ, 에ਅਰ ਵਾਸ਼ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ, ਕਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁਰਖੀ ਵੀ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਬਿੰਦੀ ਵੀ, ਹਨਾ, ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਡਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਲਹਨ ਲਿਪਸਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਊਡ ਸ਼ੇਡ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਊਡ ਸ਼ੇਡ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ। ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਪਸਟਿਕ, ਬਿੰਦੀ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲਾਲ ਲਹਿੰਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਲਹਿੰਗੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ,
ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹੀ ਲੱਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ 'ਚ ਉਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਗਰ ਖੁਦ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਲਹਿੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਣਕਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸੁਰਭੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚਾਹ ਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾ ਲਈ, ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਦੁल्हा ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਲਹਿੰਗੇ ਦੇਖੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਰੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਆ। 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਲਹਿੰਗਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਂਟ ਤੇ, 3000 ਰੈਂਟ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਘੁੰਮੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਲਹਿੰਗੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 2500 ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ NRIਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। NRIs ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੌਪਕੀਪਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਰਗਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ, ਹਨਾ। ਕਈ ਸੀਗਾ ਨੋਨ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ NRI ਆ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਉਹ ਸੂਟ ਮੰਨ ਲਓ 2000 ਦਾ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨੂੰ 5000 ਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, NRI ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫਰੋਕ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਫਰੋਕ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਫੋਟੋ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ, ਮੰਮੀ ਆ ਕੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੈਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਨੀਚੇ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੰਦੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਤੇ ਦਾਜ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਵੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਈ, ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਲਏ ਹੋ, ਹਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੱਦਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭਾਵਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮਿਲਾਜਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਤਾਂ ਧੀ ਸੀਗੀ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੇਖਿਆ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਧੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ ਖਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ
ਉਹ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 3-4 ਸਟੋਲ ਹੀ ਲਾਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਟੋਲ ਦੇਖੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਲ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਕਲੌਤੀ ਦਾ ਧੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਧੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਉਹੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾਓ, ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਪੇक्षा ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਘੱਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਰਕਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੈਲਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੈਲਟ ਦੇ ਪਰਸਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰੂਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, 2-3 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਟਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੈਬਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਕੈਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਇਹ ਵੋ, ਜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਆ ਤੇ 5-7 ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚਣਾ। ਉਹੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਗਿਆ ਆਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 500 ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਜਾਣੇ ਆਈਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਟ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਰਭੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਲਏ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 700 ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੱਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਧੀ ਘਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਘਰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਵੱਖਰਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਟ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਥਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂल्हा ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਬੈਂਗਲ ਸੈਰਾਮਨੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV, ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।